રાજ્યની મદ્રેસામાં શરૂ થયેલ કાર્યવાહી અંગે ધારાસભ્ય મહેશ કસવાલાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ગઈકાલે આચાર્ય પર થયેલા હુમલા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કોઈ રીતે ચલાવી શકાય નહીં। રાજ્ય સરકાર આ મુદ્દે ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ ધરાવે છે। આ સાથે ધારાસભ્ય અમુલ ભટ્ટે પણ કહ્યું હતું કે જનતાને સરકાર પર ભરોસો છે, કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે। રાજ્યની સરકાર આવા પ્રકારની અનઅધિકૃત પ્રવૃત્તિ માટે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ ધરાવે છે। આવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ થતી હશે તો માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરશે। અમને ધારાસભ્ય તરીકે મને પણ ભરોસો છે, રાજ્યની જનતા તરીકે રાજ્યની જનતાને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પર ભરોસો છે કે આવી શિક્ષણ ક્ષેત્રની અંદર નહીં, કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર આવી અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય તો એનો જડબાતોડ જવાબ આપી અને એને કચડી નાખવાનું કામ રાજ્યની સરકાર 100% કરશે। देखिए, कल अहमदाबाद के एक मदरसा में एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं घटनी चाहिए। एक आचार्य जो वहाँ की चेकिंग के लिए गया था, उसके ऊपर कई ईसमों द्वारा हमला किया गया। बाद में उसे पुलिस प्रोटेक्शन से वहाँ से निकालना पड़ा। जिस तरह मेरे साथी महेश भाई ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार और गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी की सरकार किसी भी हाल में किसी प्रकार की इस प्रकार की प्रवृत्तियां चलाने वाला नहीं है। उनके सामने सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। વેકેશન પડતા જ દ્વારકામાં શ્રદ્ધાળુઓનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું છે। રાજ્યમાં હાલ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, તેમ છતાંય યાત્રિકોની ભીડ અહીંયા દેખાઈ રહી છે। આ તસવીરો જુઓ। દ્વારકામાં પવિત્ર ગોમતીમાં 11ના દિવસે બહોળી સંખ્યામાં ભક્તો સ્નાન કરી અને પુણ્યનું ભાથું બાંધ્યું। યાત્રિકો અને સ્થાનિકો ગરમીથી બચવા ગોમતીમાં કલાકો સુધી સ્નાનનો આનંદ માણતા નજરે પડ્યા। દ્વારકામાં આજે 11ના દિવસે બહોળી સંખ્યામાં ભક્તોએ પવિત્ર ગોમતી નદીમાં સ્નાન કર્યું। चौदह मेना रोज पोईचानी नर्मदा नदी में नहावा पड़ेला 7 लोकोना मृत्यु थया हता। आ घटना बाद नर्मदा जिला तंत्र सफाळू जाग्यु। हवे पोईचा घाट खाते नहावा अने कोईपण विधि माटे प्रतिबंध फरमावी देवायो छे। लोकोने नर्मदा नदीना तटमां जवा माटे 1 किलोमीटर दूरथी ज रोकवामां आवी रह्या छे। आ माटे पोलीसे पोईचा मंदिरना गेट पासे बेरिकेड लगावी प्रतिबंध लगावी दीधो छे। तो पोईचा मंदिर पासे हाल तो बेरिकेड लगावी देवाया छे। नदी पासे जता लोकोने रोकवामां आवी रह्या छे, कारण के 14મી तारीखे जे घटना बनी हती अने तेमां लोकोना मृत्यु थया हता डूबवाथी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हळवा मूडमां जोवा मळ्या। अमदावादना मणिनगरमां मुख्यमंत्रीए नमो पुस्तक परबनी मुलाकात लीधी। आ दरमियान तेओ लोको साथे हळवा मूडमां देखाया। लोकसभा चूंटणीना मतदान बाद कार्यकर्ताओं और आगेवानों साथे मुलाकात करी। आचार संहिताना पगले राजकीय कार्यक्रम न होवाथी सामाजिक कार्यक्रम में सीएम एक्टिव जोवा मळ्या। आ प्रसंगे नमो पुस्तक परबना स्थापक महेश कस्वालाए जणाव्युं के प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री हता त्यारे तेमणे वांचे गुजरातनी शरूआत करी हती। तेमना अभियानने जीवंत राखवा माटे नमो पुस्तक परब शरू करायुं छे। मणिनगरना धारासभ्य माननीय नरेन्द्रभाई मोदी हता ने त्यारथी ज अमारा मननी अंदर नक्की हतुं के माननीय नरेन्द्रभाईए जे वांचे गुजरातनुं इनिशिएटिव लीधुं छे एने जीवंत राखवा माटे कंईक मणिनगरना लोकोए करवुं जोईए। अने एटला माटे 3-3.25 वर्ष पहेला नमो पुस्तक परबना माध्यमथी एक नानो विचार अमे रजू कर्यो। आप सौराष्ट्र जाओ एटले आपने एक शब्द सांभळवा मळे, परब। परब एटले पाणीना परब, छासना परब, परंतु मणिनगर विस्तारनी अंदर पुस्तकोना पण परब होय छे। एनी अंदर पण एज्युकेशन धरावती पुस्तको, धार्मिक पुस्तको, ए तमाम पुस्तको राखवामां छे। ए पण निःशुल्के लोको અહીં લઈ જાય, લોકો અહીં મૂકી જાય, એ પ્રકારની આખી વ્યવસ્થા છે। છેલ્લા અનેક વર્ષોથી અહીં દર રવિવારે સવારે 9 થી બપોરના 12 કલાક સુધી અહીં થતી હોય છે। જોઈ શકાય છે કે અલગ અલગ પુસ્તકો છે, એજ્યુકેશનથી માંડીને ધાર્મિક તમામ અલગ અલગ પ્રવૃત્તિના પુસ્તકો હોય છે। જોઈ શકાય છે કઈ રીતના વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવતી હોય છે। ખુદ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અહીં વિઝિટ લેવા માટે આવે છે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેઓ એક કન્સેપ્ટ લાવ્યો, તેને લઈને જ આનું નામ પણ છે નમો પુસ્તક પરબ। જોઈ શકાય છે કે રીતના અલગ અલગ એજ્યુકેશનના જે કહી શકાય કે ઘણી કિંમતી આ પુસ્તકો છે, છતાં પણ વિના મૂલ્યે એટલે ફ્રીમાં આ પુસ્તકો અહીં મળે છે।
ઉત્તરાખંડના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ બદ્રીનાથ ધામમાં યાત્રીઓની ભીડ વહેલી સવારથી ભગવાન બદ્રી વિશાલના દર્શન માટે લાગી લાંબી કતાર ગઈકાલે 21,000 શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યા હતા બદ્રીનાથ ધામમાં દર્શન લોકો વ્યવસ્થિત દર્શન કરી શકે તે માટે બદ્રીનાથ ધામમાં કરાઈ છે તમામ વ્યવસ્થા ચારધામ યાત્રાના યાત્રાળુઓને થઈ રહી છે હાલાકી હરિદ્વાર અને દહેરાદૂનમાં યાત્રાળુઓને નથી મળી રહી યોગ્ય માહિતી સૂચનાના અભાવે ઉત્તરકાશી સુધી પહોંચ્યા અનેક યાત્રીઓ ભારે ભીડના કારણે રસ્તા પર ભોજન અને આરામ કરતા દેખાયા યાત્રી આગ ઓગતી ગરમીથી ત્રસ્ત થયા લોકો મહેસાણાના વોટર પાર્કમાં ઉમટી લોકોની ભીડ ગરમીથી રાહત મેળવવા લોકો વોટર પાર્ક તરફ વળ્યા મહેસાણા વોટર પાર્કમાં દૂર દૂરથી પહોંચ્યા લોકો અમદાવાદમાં થઈ રહેલી અસહ્ય ગરમી વચ્ચે લોકો સ્નો પાર્કમાં કરી રહ્યા છે આનંદ ગરમીથી રાહત માટે સ્નો પાર્કમાં ઉમટી લોકોની ભીડ નાના મોટા સૌ કોઈ સ્નો પાર્કમાં આનંદ માણતા દેખાયા પંચમહાલના ગોગંબામાં ગરમીને લઈ વન્ય પ્રાણીઓ માટે કરાઈ વિશેષ વ્યવસ્થા વનમાં ઠેર ઠેર પાણીની કુંડીઓ બનાવી કૃત્રિમ જળસ્ત્રોત ઉભા કરાયા ટેન્કર પવનચક્કી બોરવેલ વડે કુંડીઓમાં ભરવામાં આવે છે પાણી ગરમી વધતા વડોદરામાં હાર્ટ એટેકથી એક જ દિવસમાં 7 લોકોના નીપજ્યા મોત ગરમીનો પારો 43 ને પાર થતા હાર્ટ એટેકના કેસમાં થયો વધારો વડોદરા શહેરમાં 500 થી વધુ લોકોને હીટ વેવની અસર સયાજી હોસ્પિટલમાં વહીવટી અધિકારી પોલીસ કર્મીનું મોત નિવૃત્ત આર્મીમેન વૃદ્ધ મહિલાનું પણ હાર્ટ એટેકથી મોત હીટ વેવથી ગભરામણ બીપી ચક્કર ઉલટી ડિહાઇડ્રેશનના દર્દીઓમાં સતત વધારો ગરમીને લઈ અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી રાજ્યના અનેક ભાગોમાં કાળઝાળ ગરમી પડશે મધ્ય ગુજરાતમાં 45 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે તાપમાન ઉત્તર ગુજરાતમાં 43 થી 44 ડિગ્રી પારો જઈ શકે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં 41 ડિગ્રી જઈ શકે તાપમાન આગ ઓગતી ગરમી માટે થઈ જાવ તૈયાર 6 શહેરમાં તાપમાન 44 ડિગ્રીને પાર સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ 45.5 ડિગ્રી તાપમાન બનાસકાંઠામાં 45 આણંદમાં 43.5 વડોદરામાં 43.2 અને ભુજમાં 44.1 ડિગ્રી તાપમાન અમદાવાદ ગાંધીનગર રાજકોટમાં 44.5 ડિગ્રી તાપમાન ગરમીનો ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર ગરમીને લઈ હવામાન વિભાગની આગાહી 19 થી 23 મે મહત્તમ તાપમાન 43 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે આગાહીને લઈ એએમસીએ શહેરીજનોને સાવચેતી રાખવા કરી અપીલ કાંઠાના વિસ્તારમાં ગરમ અને ભેજવાળા હવા ફૂંકાઈ શકે છે કાંઠાના ભાગોમાં ઉકળાટભર્યું વાતાવરણ રહી શકે ઉત્તર પશ્ચિમ ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાતા ગરમી વધશે એએમસીએ લોકોને પ્રવાહી લીંબુ શરબત છાશ નારિયેળ પાણીનું સેવન કરવાની કરી અપીલ આહારમાં વધુ પડતું પ્રોટીન અને વાસી ખોરાક લેવાનું ટાળો લાઇટ કલર અને સુતરાઉ કપડાં પહેરવા અપાઈ સલાહ સાથે લૂના લક્ષણો જેવા કે ખૂબ પરસેવો થવો અને અશક્તિ લાગવી માથાનો દુખાવો ચક્કર આવવા સ્નાયુઓમાં દુખાવો અને અશક્તિ આવી ઉબકા અને ઉલટી સહિતના લક્ષણો દેખાય તો તરત તબીબી માર્ગદર્શન હેઠળ ઉપચારની અપીલ કરાઈ ગરમીનો પારો વધતા રોગચાળો વધ્યો મહીસાગરના લુણાવાડા સ્થિત જનરલ હોસ્પિટલમાં ફૂલ થઈ ગઈ જનરલ વોર્ડ ફૂલ થતા હોસ્પિટલની લોબીમાં લોકો લઈ રહ્યા છે સારવાર હોસ્પિટલમાં અવ્યવસ્થાથી દર્દીઓ થયા પરેશાન દર્દીઓનો આક્ષેપ છે કે જિલ્લાની મુખ્ય જનરલ હોસ્પિટલમાં મુખ્ય સર્જન ડોક્ટર જ નથી દર્દીઓને સારવાર માટે 150 કિલોમીટર દૂર અમદાવાદ વડોદરા જવું પડે છે કરોડોના ખર્ચે નવી હોસ્પિટલ બનાવાઈ પરંતુ ત્યાં હોસ્પિટલ શિફ્ટ કરાઈ નથી તો આ તરફ હોસ્પિટલના અધિક્ષકે કહ્યું કે ગરમીના કેસો વધતા દર્દીઓને પાછા મોકલાતા નથી પરંતુ તેમને હોસ્પિટલમાં લોબીમાં સારવાર અપાઈ રહી છે વ્યવસ્થા નથી પરંતુ તેમને સારવાર અપાઈ રહી છે કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં ધોધમાર વરસાદ ભારે વરસાદના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ અનેક વિસ્તારોમાં ગોઠણસમા પાણી ભરાયા તમિલનાડુના થુથુકુડીના વાતાવરણમાં પલટો એકાએક વરસાદ વરસતા રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયા વરસાદના કારણે લોકોને ગરમીમાંથી મળી રાહત 21 મે બાદ આવશે હવામાનમાં પલટો 26 થી 30 મે રોહિણી નક્ષત્રમાં થશે વરસાદ રોહિણી નક્ષત્રમાં વરસાદ અંગે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે લગાવ્યું અનુમાન 4 જૂન સુધી વરસાદ ચાલશે 17 થી 28 જૂનમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદનું અનુમાન 24 મે સુધીમાં અંદમાન નિકોબાર ટાપુ પર થશે ભારે વરસાદ દક્ષિણ પૂર્વ તટ પર 30 મે સુધીમાં વાવાઝોડું સક્રિય થશે જૂનની શરૂઆતમાં વાવાઝોડાની શક્યતા વાવાઝોડા સાથે પવનની ગતિ તેજ રહેશે સુરતીઓ માટે માઠા સમાચાર સ્ટાર એરલાઇટ સુરતથી બેલગામ અને કિશનગઢની ફ્લાઇટ બંધ કરાશે
14 જૂનથી ફ્લાઇટ બંધ કરાશે. યાત્રીઓની સંખ્યા સતત ઓછી થતી હોવાથી લેવાયો નિર્ણય.